الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات دعا گو ہوں میرے اللہ جہاں سے جتنے بھی لوگ چل کر آئے ہیں ان کا ٹر آیا اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما رحمان میرے اللہ تو دلوں کو رازوں سے واقف ہیں حاضرین کی شرعی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما رحمان میرے اللہ حاضرین میں جتنے بھی لوگ دکھ ہیں دکھ دور فرما بانیان کا نیاز خرچ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما بالخصوص بانیان کے جتنے بھی مریض ہیں میرے اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما حاضرین کے جتنے بھی مرحومین دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے سب بھی میرے اللہ بلندی عطا فرما تو رحمان کریم پروردگار دلوں کے رازوں سے واقف ہیں ہم سب کی شرعی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے صلوات دو یا 5 منٹ اس تو زیادہ فضائل نہیں پڑھنا انشاءاللہ مسائل پڑھساں ربائی تو شروع کرتا ہیں یاد رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں علی کا کھاکے علی کو بھونکے یہ فطرت ہے تیری ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں آج میرا دل ہے کہ میں حسن مجتبی دا فضائل پڑھا جیڑی میں آیت پڑھی ہے قرآن مجید دی اس سب تو چھوٹی صورت ہے سب تو جیڑی وڈی صورت ہے وہ بقرہ تسی جان دے ہو اسے سورہ کوثر دے تفسیر دی جیڑی ہے کہ اللہ جیڑی کثیر اولاد عطا کیتی ہے اپنے نبی نو اس تفسیر دی جیڑی پہلی بنیاد ہے وہ حسن مجتبی ہے امام حسن مجتبی دا لقب اور نبیان دے سلطان نبی دا لقب مجتبی یہ دونوں دے لقب ہیں نبی دا سلطان نبی جتنے اس دنیا دوتے ظاہری زندگی اپنی گزار رہے ہیں اس وقت ایک صحابی ہے جندنا ہے ابو زمزام جڑا نبیان دے سلطان نبی دی خدمت چ حاضر ہویا نبی دے ہاتھ ہوتے بیعت کیتی کلمہ پڑھیا نبیان دے سلطان نبی ارشاد فرمایا ابو زمزام اگر اے بندہ تویں کلمہ پڑھا ہے اگر تیرا جڑا 80 قبیلہ ہے اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لویں تو وقت میں تینوں 80 اٹھ دیساں جڑا دنیا دے اوتے راہن والے لوگاں نہ ویکھیا ہو سی ان دی جڑی فضیلت ہے انہاں اٹھاں دی او جڑے اٹھ حسین ان دا رنگ سرخ ہو سی جڑی اکھی حسین او سفید رنگ دی حسین
تے جیڑا جیڑی انہاں دی پلکاں ہوسن او کالیاں ہوسن تے جیڑا انہاں دے اوتے سامان ہوسی 80 اٹھاں دے اوتے او یمن دا قیمتی سامان ہوسی۔ اس وقت یہ بندہ بڑا سیانا ہے، اس کہ یا نبی اللہ تھوڑا جے قدم چلیا واپس ہے، یا نبی اللہ جیڑا تساں ارشاد فرمایا ہے میرا دل کرتا ہے تسی مینوں گھر لکھ کے دے چھوڑو تاکہ جنہوں میں توڑا کلمہ پڑھاونا ہے وہ بھی مطمئن ہو جاویں تو میں بھی مطمئن ہو کے جاواں۔ یا نبی اللہ شک نہیں ہے توڑی زبان دوتے میں بالکل یقین ہے کہ جدن تساں اپنی نبوت دا اعلان نہیں کیتا اس وقت بھی لوگ توڑے کو امانتا رکھ دے ہاں، اس وقت بھی تو لوگ صادق تے امین آن دے ہاں۔ یا نبی اللہ اگر لکھ کے دے چھوڑو تاکہ میں جاواں اپنے جڑے قبیلے ہیں 80 نانو اے وکھاواں سنت تاکہ وہ لوگ ایمان لائے آویں تو وقت جدن واپس آواں وقت اے میں اپنا انعام لواں۔ اے صحابی رسول چلیا گیا 80 قبیلے نو اس نبی اندر سلطان نبی دا کلمہ پڑھایا، جدن واپس آیا دنیا دے رنگ بدل گئے، تیرا تو میرا نبی دنیا تے کوئی نہیں آیا ہے۔ مسجد نبوی دے وچ لوگاں دا بنائے ہویا وسیع بیٹھا ہے، آیا تے سنت وکھائی، او آندہ اے جیڑی تویں میں نے سنت وکھائی ہے جیڑی یہ چیزاں لکھی ہوئی ہیں اے تو نبی چھوڑ کے بھی کوئی نہیں گیا، نبی چھوڑ گیا ہے اپنی دنیا، نبی اس دنیا تو چھوڑاں تو بات رہے چیزاں چھوڑ کے گیا ہے، ایک تلوار ایک کھچا تے ایک گدھا۔ اگر یہ چیزاں ہومنا ہاں تو میں تینوں دیواں ہموں، اے تے اندہ بھرا علی لے کے واق گیا ہے، میں تینوں یہ چیزاں کیویں دیواں کیونکہ یہ چیزاں میں وکھیوں ہی کوئی نہ ہے۔ ایک صحابی بڑا پریشان ہویا بیٹھے ہاں جناب سلمان اندہ ہاتھ پھدیا اندہ بندہ خدا تو بھول گیا ہے، بندہ خدا تو بھول گیا ہے، جتھے تو آمنا ہے اتھے تو نہیں آیا، او آندہ بھولیا تے کوئی نامو اے جگہ تے اوہ ہے جتھے نبی اندہ سلطان نبی باندہ ہے، توجہ ہے نا، جگہ اوہ ہے جتھے نبی اندہ سلطان نبی باندہ ہے، لوگ بھی یہ پیانن کہ اے اندہ جانشین بنیا بیٹھا ہے، اندہ وسیع ہے، تو وقت اس سے دا حق بندہ ہے جیڑا نبی کچھ لکھ کے گیا ہے او مینوں عطا کرے، لیکن اے آندہ اے چیزاں تو میں وکھیاں ہی کوئی نہیں کیونکہ 80 اٹھ اوہ ہیں جنہ دا رنگ سرخ ہیں، اکھی سفید رنگ دیاں ہیں، پلکاں کالیاں ہیں، ان دے اتے یمن دا قیمتی سامان لدے ہوئے ہو سی 80 اٹھان دے اتے، اے آندہ میں وکھیاں ہی نہیں میں کیویں دیواں۔ اس وقت جناب سلمان اندہ ہاتھ پھدیا آگن تیرے تو میرے مولا علی مرتضیٰ دے دروازے تھے، جناب سلمان آکے السلام علیکہ یا امیر المومنین، جواب آیا وعلیکہ السلام، سلمان آپ ہی آجا تو صحابی رسول نوی لیا۔ واجبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سلمان آپ ہی لگا اے صحابی نوی لیا، انہوں آنکھ جیڑا نبی سلطان نبی لکھ کے گیا ہے وکھاون دی ضرورت کوئی نہیں، میرے کو لینا ہی یا میرے بیٹے حسن مجتبہ کو لینا ہی، اندہ ایک جملہ سننا اے آندہ میں نے یقین ہو گیا ہے جیڑا میں نے ویکھے میری چیزاں دس دے وے انہی تو میں نے عطا کرنی ہے۔ جناب سلمان نو تیرے تے میرے مولا کائنات فرمایا سلمان مدینے چ اعلان کر کہ لوگوں کہ جیڑا نبی اندر سلطان نبی اے لکھیا ہے چیزاں اے کل اندہ وسیع اندہ بھیرا علی مرتضیٰ کل مدینہ دی بہرلی سائڈ تا دیسی، لوگاں ایک گل انج سنی جویں جنگل دے وچ آگ لگ جاندی ہے، لوگاں آکھیا کہ اتنی چیزاں علی کیویں دے سکدا ہے، لوگ باہر آئے مرد عورتاں باہر کٹھیاں ہو گئیاں، جدہ اے سارا مجمع کٹھا ہو گیا اس وقت ادو مولا کائنات چلین مدینہ تو باہر، سجی سائیڈ علی امام حسن ہے، خبی سائیڈ علی مولا امام حسین ہے،
जदा बाहर आए तेरे ते मेरे मौला फरमाया ओ सहाबी रसूल क्या अली तू लेना चाहना है कि हसन मुजतबा तू लेना चाहना है? हसन मुजतबा तू लेना चाहता है? वो आंदा मौला अता करनी ने जेड़ा भी दे छोड़ो। उस वक्त तेरे ते मेरे मौला फरमाया बेटा हसन जा इनू 80 उठ दे। 80 उठ ओ देवना है जिन्ना दा रंग सुर्ख होवे, जिन्ना दी अखी सफेद होवें, पलकां कालियों होवें। 80 उठ दे उत्ते यमनी समान कीमती लदे हुए होवे। तेरा तो मेरा हसन मुजतबा मौला चले हैं, एक पहाड़ी है, मौला को जुमले बोले, पहाड़ी दे विचों एक रस्सी निकली है, मौला उस सहाबी दे हाथ से दिती है। जितना हाथ से दिती है मौला फरमाया हसन मुजतबा के अपने ओठ गिन के ले लवी। जदा ओठ ओंदा 80 पूरा हो गया, लोग पूछा मौला ए 80 ओठ पहाड़ी चो किवें आया? मौला फरमाया कि जदा साल नबी दी उठ नहीं आई उस तो पहले अल्लाह ताला 70-700 साल पहले ए उठ बनाए हन, जेड़े हसन मुजतबा इस बंदे खुदा नू अता करने हन। ए हाई तेरे ते मेरे दुए इमाम दे फज़ैल वक्त होया ते तुहानू मैं दस्सां हम कि शाम दे विच जदा शाम दे अमीर लईन जदा मौला नू बुलाया ना विखावना चाहता है कि केड़ा मैं अमीर हाँ शाम दे विच। इस खत लिखिया तेरे ते मेरे हसन मुजतबा इमाम नू कि एक बारी आ मेरी दरबार दे विच, मैं तेनू विखावना चाहना कि मेरे को कितना माल है। तेरा तो मेरा इमाम हसन मुस्कुराए, मौला चले हैं वक्त के मुताबिक दरबार दे विच जदन आए हैं ना, इस कमीने दरबारियों नू आख्या जदन ये आवे हसन इमाम उस वक्त इस इमाम की कोई ताजीम ना करे, कोई ताजीम ना करे, कोई खलोवे नहीं, कोई सलाम ना करे। जदन तेरा ते मेरा इमाम हसन मुजतबा आए ना दरबार दे विच, ये सारे लहीन खलोते अदब दा सलाम किया। सलाम करन तो बाद इस कमी ने खुद मौला नू कुर्सी दी है, मौला उस कुर्सी दे उत्ते बैठे। कमी ने आख्या मैं इनू ये जेड़ा इमाम हसन इमाम बनया वदा है इनके अगू मैं रखदा हाँ माल, अगर इस माल ले लिया तो लोगों को मैं आखसा कि ये हैं माल दे पुजारी, अगर इस ना लिया तो वत मैं आखसा वेखो हसन दा गरूर कितना है। इस कमीने माल रखया, माल रखण तो बाद जेड़ा इस कमीने एक जुमला बोलिया ऐसा कि हसन ये माल है मैनू समझात्या नहीं है तो मैनू पहचानिया नहीं है। मौला जदन इनकी तरफ वेख्या एक कमीना आंदा मैं हाँ हिंदा दा पुत्र, मैं हाँ हिंदा दा पुत्र। उस वक्त तेरे ते मेरे इमाम हसन अपना मुस्त जेड़ा चेहरा है वो फेरिया। दसी जावा इमाम हसन क्यों ये चेहरा फेरिया? तो एक ये लईन हाई, ये लईन दा बेटा हाई जनाबे हमजा दा कलेजा चबाया हाई। उस वक्त जब इमाम अपना चेहरा फेरिया तो वह खलोते, उस वक्त तेरे ते मेरे रंगा एक बैठा है मौला दा मनण वाला। उस आके जुत्ती सीधी की, जुत्ती सीधी करन तो बाद मौला मुस्कुरा के फरमाया ये जेड़ा सामान है ये तू ले जा। उस वक्त कमीना आंदा हसन इतना माल तो इस जुत्ती सीधी करन वाले नू दे छोड़िया है। मौला फरमाया तो मैनू नहीं समझाता, मैं ज़हरा दा पुत्रा, मैं ज़हरा दा पुत्रा। अदा दरो त्राए हस्तियां हैं जड़ियां औखियां लतियां हैं करबला दे विच। पहली हस्ती तेरा ते मेरा मुर्शद आबास। अदा दरो 21 दी रात आई जब मौला नू ज़रब लगी आई 19 नू। 21 दी रात मौला वसीयतां शुरू कर दित्तियां। जनाबे ज़ैनब आई, मौला पहले हाथ चुमिया वत सर चुमिया। बीबी पूछा बाबा तुसी मेरा सर भी चुमदे हो हाथ भी चुमदे हो?
आजादरो मौला फरमाया ज़ैना मैनू एक वक्त याद आ गया जदा तेरे सर ते चादर कोई ना होसी तेरे हाथ बंधे हुए होते। आजादरो आगे करबला मैं दसी जावा कितना खर्चा होया इस करबला दे उत्ते, मैं दसी जावा इस दीन दे उत्ते कितना खर्च होया। आजादरो कदी नबियां दा सुल्तान नबी दे रोज़े अल मुंह करके पूछया नबियां दा सुल्तान नबी दीन दे उत्ते कितना खर्च होया है। नबियां दे सुल्तान नबी दी इयो आवाज़ से मेरा उम्मती मेरी धी को पुछ कितना खर्चा होया दीन ते। आजादरो 11 हिजरी नू नबियां दे सुल्तान नबी दे जहान तो बाद मुसलमाना जनाब ज़हरा दा दरवाज़ा चलाया, दीन ते पहला खर्चा शुरू हो गया। जनाब मोहसिन शहीद हो गए, दीन ते दुआ खर्चा शुरू हो गया। आजादरो जदों दरवाज़ा चलावन तो बाद मोहसिन शहीद होवन तो बाद मुसलमान फिर न रुके, तेरे तो मेरे मौला अली नू जरा मारी, मौला अली नू शहीद किया। आजादरो दीन ते चौथा खर्चा हो गया। पंजवा खर्चा तेरे तो मेरे इमाम हसन नू ज़हर मिल गई। आजादारो ज़हर दी गई, ज़हर देवन तो बाद मुसलमाना मदीना छुड़वा दिता। 8 ज़िलहज नू एहराम तुड़वा दिते। 2 नू करबला आ गए, 7 नू पानी बंद हो गया। 10 दा दिन चढ़िया। आजादारो खर्चा गरीब करबला दा शुरू हो गया। जदों शाम दा टाइम आई गरीब करबला अपनी झोली छंड छोड़ी। आजादारो जदों मौला अब्बास को इजाजत मिली ना घोड़े ते सवार होने लगे। आजादारो उस वक्त जनाब ज़ैनब फरमांदी जनाब फिजा एक बारी मेरे भिरा अब्बास को बुला। आजादारो जना अब्बास खैमे च आया ना, बीबी फरमांदी अब्बास मैनू बाबा दी हदीस याद आ गई है। जदों 21 दी रात आई मेरा बाबा सर भी चुमदा आई हाथ भी चुमदे आई। अब्बास मैनू अज यकीन हो गया तो टुर वंजना है, मेरे सर तू चादर लह वंजनी, मेरे हाथ बद वंजने। आजादरो औखी तो सौखी इजाजत मिल गई तेरे तो मेरे मौला अब्बास को। आजादरो जदों गए नहरे फिरात ते पानी भरिया। जदों पानी भर के आजादरो घोड़े नू दौड़ावना शुरू किया, एक लाइन वार किया, मौला दा सच्चा बाजू कलम हो गया। वह एक कमीने आजादरो वार किया, मौला दा खब्बा बाजू कलम हो गया। जदा खब्बा बाजू कलम हो गया, आजादरो एक कमीने ऐसा गोद मारे, मौला दा सर 4 हिस्से तकसीम हो गया। गरीबा दे मौला मेरा आखिरी सलाम। आजादरो मौला अब्बास दीन ते नहीं बल्कि जमीन ते आ गए। उस वक्त तेरे तो मेरे गरीब करबला 3 इस्तगासे बुलंद किते। गाजी मेरी कमर दा जोर मुक गया, गाजी मेरे हिले मुक गए। आजादरो जेड़े वैन ज्यादा रुआया वो जुमला गाजी मैं तेरी आस से अपनी भैड़ा करबला लाया। गाजी तू नहरे फिरा दे किनारे लह गया। औखा तो सौखा आजादरो आ गया गरीब करबला मौला अब्बास से लाशे थे। एक अख च आजादरो तीर है, दुई अख च रेत खून है। आजादरो जदा रेत खून वेखा ना तेरे तो मेरे गरीब करबला मौला दे मौला मेरी अख च एक तीर है, दुई अख च रेत खून है। मौला जिंदे विच रेत खून है, मौला वो अख साफ करो ना। उस वक्त गरीब करबला रो के आंदा है अब्बास तू की वेखना चाहना है? रो के आंदा मौला मैं वेखना चाहना है जिंदा बेटा सज्जाद बीमार है, बहन पर्देदार है। आजादरो ये ही पहली हस्ती, दुई हस्ती है करीब करबला तेरा तो मेरा इमाम हुसैन। जदों हाशमी साहबी शहीद हो गए घोड़े तो सवार होया। आजादरो घोड़े नू दौड़ावना शुरू किया। एक महीने तीर मारे जेड़ा गरीब करबला दे पासे च लगा है। आजादरो वत एक महीने तीर मारे जेड़ा मोहरा दी पेशानी च लगा है। हुण ज़ीन तो समझ नहीं सके बल्कि ज़ीन तो जमीन ते आ गए। आजादरो 17 कदमे तो घोड़े नू पता चले मेरा सवार ज़ीन तो नहीं जमीन ते है। जदों 17 कदमा तो घोड़े नू पता चले ना 17 मलौना नू फिनार किता है। आया है गरीब करबला को अपनी ज़बान रोकिया दा मौला मां दी चादर दा वास्ता खुद लथे हो या मेरी गलती तू लथे हो। रोक के गरीब करबला ना घोड़ा ना तेरी गलती है ना अपनी मर्जी है, मैनू नाना दी उम्मत ला आया है।